أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر
وإلى الله ترجع الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد
بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, insya Allah terdengar dengan jelas ya. Baik, jemaah, sembari menunggu yang lainnya bergabung, dimohon untuk bersiap dan pada saat mengikuti kajian ini, tetap selalu menggunakan pakaian tertutup sesuai syariat Islam. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa memberikan kita nikmat sehat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang bergabung. Dan tak lupa pula kita sanjungkan junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, juga pengikut-pengikutnya. Baik jamaah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Zoom di kajian Akhwat Bergerak Indonesia pada Sabtu siang hari ini, dan pastinya masih dalam suasana bulan Muharram. Baik, saya juga ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada anggota-anggota baru di Akhwat Bergerak Indonesia, seperti Akhwat Bergerak Oku dari Sumatera Selatan, Akhwat Bergerak Kebumen, Akhwat Bergerak Kediri, Akhwat Bergerak Purbalingga, dan Akhwat Bergerak yang lain-lainnya. Masya Allah. Semoga ukhuwah kita tetap terjalin dan bersama-sama kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah narasumber kita pada kali ini bisa bersilaturahmi kembali, yaitu dengan Ummu Asad. Semoga kita bisa bersama menimba ilmu dengan beliau. Oke, baik, tema pada kajian kali ini adalah Ibu Berjuang Hijrah, Anak Menjadi Generasi Kafah. Masya Allah, dari judulnya saja sudah sangat luar biasa. Baik, kembali bertemu dengan saya, Nia Aslamiyah, sebagai host Akhwat Bergerak Indonesia di edisi bulan Agustus spesial Muharram. Baik jamaah yang sudah bergabung, dimohon bersiap pada saat mengikuti kajian ini
Tetap selalu menggunakan pakaian tertutup sesuai syariat Islam. Ya, sebelum masuk acara, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ukhti Dila, yaitu dari tim Hadijati Foundation. Ukhti Dila, dipersilahkan. Baik, syukron untuk waktunya. Saya akan membacakan tilawah surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 209. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'uful bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha 'azizun hakim. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah, sudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair Ukhti Dila. Alhamdulillah, kajian ini sudah dibuka dengan pembacaan tilawah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 209. Oke, baik, saat ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil dari Akhwat Bergerak Indonesia. Baik, Akhwat Bergerak Indonesia merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Teteh Khadijah selaku inisiator dan diluncurkan oleh Hadijati Foundation sebagai sebuah gerakan keakhwatan yang bekerja bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam. Dalam bingkai menguatkan ukhuwah, dimulai dengan Kota Jakarta, saat ini telah tersebar di 50 wilayah seluruh Indonesia, bergerak dengan berbagai programnya, dan kontinu mendukung perjuangan Muslim Palestina mempertahankan Masjidil Aqsa. Baik, itulah profil dari Akhwat Bergerak Indonesia. Dan sebelum mulai materi, kita saksikan terlebih dahulu video dari Akhwat Bergerak Indonesia. Silakan.
Ya, baik. Itulah video dari Akhwat Bergerak Indonesia yang insya Allah akan selalu membantu yang membutuhkan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Baik, Akhwat Fillah, sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa Hadijati Foundation bersama seluruh kerelawan Akhwat Bergerak Indonesia di bulan Muharram ini sedang mengadakan safari dakwah dengan judul besar, yaitu Yuk Hijrah, Pahami, Perjuangkan, Pertahankan, yang sudah berlangsung di 8 kota di seluruh Indonesia dan saat ini sedang berlangsung di Kota Padang. Esok hari di Padang Panjang dan terakhir insya Allah tanggal 30 di Kota Gresik. Bagi jamaah dan anggota Akhwat Bergerak yang berada di wilayah tersebut, bisa langsung menghadiri kajian sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelasnya, bisa dicek Instagram @hadijatifoundationindonesia dan juga di @akhwatbergerak_Indonesia. Baik, Akhwat Fillah, sebelum masuk acara inti, sebelumnya saya akan membacakan profil pemateri kita, yaitu dari Ummu Asad. Bismillah, beliau telah memiliki 2 putra. Pendidikan beliau formal strata 1, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Berkecimpungan di pergerakan dakwah Islam sejak tahun 2004 dan sekarang aktif sharing Islam dan membina di beberapa komunitas hijrah. Masya Allah, baik, itulah sedikit profil dari pemateri kita. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Mungkin bisa langsung saja Ummu Asad, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya kedengeran nggak nih? Terdengar jelas. Terdengar jelas. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hari ini mempertemukan kita lewat majelis virtual ini. Semoga pertemuan yang virtual ini tidak mengurangi keberkahan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi semangat kita juga di dalam menuntut ilmu, karena insya Allah ini hanya wasilah saja, hanya uslub saja. Sejatinya kita hati-hati kita terpaut berada di dalam satu majelis yang sama, insya Allah. Kita bersyukur atas keislaman kita bersyukur atas keimanan kita yang sampai hari ini masih kita genggam dengan eratnya, karena tidak ada sesuatu yang lebih besar yang menimpa kita kecuali hilangnya keimanan itu sendiri. Oleh karenanya, ketika kita tertimpa apapun, ketika Allah menguji kita dengan apapun, selama keimanan itu masih ada di dalam dada kita, insya Allah kita akan baik-baik saja. Insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kirimkan sholawat terbaik kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau, untuk tabiin dan tabiin dan siapa saja yang sampai hari ini masih beristiqomah dalam melanjutkan apa yang telah Rasulullah mulai, yaitu mendakwahkan Islam agar Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Saya bersyukur sekali hari ini kita masih berada di sini, bertemu lagi banyak teman-teman ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kebumen, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jakarta. Alhamdulillah Allah taufkan kita di sini. Semoga kelak Allah juga sudi mengumpulkan kita di yaumil akhir. Kita dikumpulkan di tempat yang abadi bersama-sama di surga Allah. Oh, Bandung ya, Masya Allah, ada juga dari Bandung. Jangan sampai terlupakan.
Semua yang ada di sini, alhamdulillah kita bersaudara, dan setiap yang bersaudara kita diwajibkan untuk saling mencintai lillahi ta'ala, dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, insya Allah nanti di hari akhir akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan para syuhada, para anbiya juga berwifqah kepada mereka, melihat orang-orang itu kenapa diberikan karunia sebesar itu ya, padahal mereka bukan syuhada, mereka juga bukan anbiya ya, karena kita senantiasa berkumpul dan saling mencintai bukan karena alasan apapun kecuali hanya ingin mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Dari Riau, dari Riau jangan sampai tidak disebutkan ya. Masya Allah, alhamdulillah belum pernah main ke Riau, tapi semoga suatu saat kita bisa bertemu ya. Hari ini tema kita apa nih? Boleh di-share? Atau saya aja yang share ya? Iya. Sebentar. Nah, ibu berjuang hijrah, anak menjadi generasi kafah. Ini luar biasa ya. Dari judulnya saja kita sudah merasa bahwa seorang ibu ini adalah penentu. Dan seorang ibu ini, apa yang dia lakukan agar anaknya menjadi generasi yang kafah, ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan serius, tidak main-main. Ibu dan anak ini kita tahu adalah dua sosok yang tidak mungkin dipisahkan. Adalah dua sosok yang keduanya ini harus seirama di dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya hitam putih merah kuningnya anak itu ditentukan dari ibu. Kita semua tahu bahwa laki-laki tidak diberikan rahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fitrah. Yang dikaruniai rahim hanyalah perempuan. Laki-laki memiliki badan yang tegap, memiliki badan yang kokoh, kuat. Mereka juga punya perasaan yang kuat, dia nggak gampang baper. Tapi kenapa perempuan yang diberikan rahim? Mengandung itu tidak mudah, melahirkan juga tidak mudah, membesarkan dan merawat anak-anak tidak mudah, mendidik mereka juga itu tidak mudah. Dan tugas-tugas ini sepenuhnya, kecuali dalam pendidikan ya, dalam perawatan anak itu bisa berbagi dengan suami, tapi dalam hal-hal yang sebelumnya saya sebutkan itu hanya ditanggung oleh perempuan secara fitrah. Di sini kita melihat bahwa ketika Allah menetapkan rahim itu ada di dalam tubuh kita, saya sebutkan ini bukan hanya sekedar pemanis, tapi ini punya tujuan yang besar. Karena Allah ketika menciptakan sesuatu, tidaklah diciptakan itu sia-sia. Tidak diciptakan sia-sia. Pasti memiliki tujuan yang mulia. Termasuk ketika menciptakan rahim pada tubuh seorang. Seorang ibu memiliki sifat-sifat tertentu yang ternyata sifat-sifat itu sangat erat kaitannya dengan adanya rahim di dalam tubuhnya. Dia punya kasih sayang yang gampang ditunjukkan. Seorang ayah juga menyayangi anaknya, tetapi kadang-kadang seorang ayah memiliki cara untuk menyayangi anak itu berbeda dengan cara seorang ibu. Dan biasanya anak dalam usia-usia tertentu membutuhkan kasih sayang seorang ibu itu jauh lebih besar daripada ayah. Oleh karenanya di dalam Islam ketika terjadi talak, ya di masa Rasulullah SAW beliau menetapkan ketika suami dan istri memutuskan untuk berpisah, maka ketika anak itu belum tamyiz, anak itu masih dalam pengasuhan ibunya, otomatis anak itu jatuh dalam perawatan ibu. Kenapa? Karena kasih sayang seorang ibu itu jauh-jauh dibutuhkan oleh seorang anak yang masih dalam pengasuhan daripada kasih sayang seorang ayah. Nah, di sini kita ingin melihat dari rahimmu Allah menciptakan generasi.
kita nanti akan kita bacakan sebuah dalil yang memang menentukan bagaimana seorang ibu itu berpengaruh terhadap pertumbuhan anak-anaknya. Baik atau buruknya seorang ibu itu akan mempengaruhi anaknya. Ketika kita melihat ada ibu nggak mau sholat, ibu nggak mau tutup aurat, ibu nggak puasa, ayah ibu itu jauh hubungannya dengan Allah, mereka tidak dekat dengan Allah, mereka bahkan tidak memahami syariatnya, meskipun di KTP-nya mereka adalah Muslim. Tapi ketika ada seorang ibu yang hubungan mereka, orang tua yang hubungan mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir bisa dipastikan, meskipun tidak 100% ya, hampir bisa dipastikan anak-anaknya pun akan jauh dari Islam, akan jauh dari Allah. Kenapa? Seorang anak dididik, ditanamkan kepada mereka akidah, ya semenjak mereka baru dilahirkan sudah dibisikkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah melalui azan yang dikumandangkan di telinga mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hal yang lebih penting dan lebih utama dan pertama untuk difahami, diketahui oleh seorang anak kecuali mengesahkan rohnya, mengesahkan Tuhannya. Dalam mengesahkan ini tidak hanya mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, tapi benar-benar diucapkan oleh lisan, lalu nanti akan diyakini oleh hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karenanya ketika dalam sebuah keluarga mereka sudah berkomitmen untuk membangun sebuah keluarga yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh pusaran perbuatan mereka, seluruh perbuatan dan aktivitas mereka itu akan berputar di satu poros yang mereka sebut dengan jembatan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, karena mereka tahu diri, dalam artian mereka paham mereka ini adalah hamba yang tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk beribadah. Di dalam Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita berangkat dari ayat ini, apapun yang kita lakukan di dalam rumah, apakah itu suami, apakah itu anak, kakak, adik, semuanya berorientasi di dalam ayat ini. Kalau seorang ibu memahami ini, insya Allah anaknya, generasi yang ia lahirkan, bahkan sampai cucunya, itu akan terus-menerus beraktivitas di dalam poros ini. Mereka tidak akan kemana-mana. Ketika anak itu lahir, mereka berpotensi untuk menjadi apapun. Mereka berpotensi untuk menjadi siapapun. Mereka bisa saja menjadi seseorang yang zalim kelak ketika mereka dewasa. Tapi mereka juga bisa menjadi orang yang adil. Mereka bisa menjadi orang yang sangat bengis, menjadi sosok monster misalnya. Tapi mereka juga berpotensi untuk menjadi ulama, menjadi alim, menjadi orang-orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmat. Potensi-potensi itu semua ada. Makanya kita sampaikan bahwa anak itu lahir sebagaimana kertas yang putih, sebagaimana kanvas kosong. Lalu ibunya lah yang memiliki kuas, bapaknya yang memberikan capit. Lalu mereka akan menguas apapun yang mereka mau di atas kanvas. Mereka akan melukis apapun yang mereka mau. Jadi bagaimana goresan orang tua kepada anaknya, maka itulah anak. Oleh karenanya, ketika kita melihat ada orang tua yang dia senantiasa menyalahkan sosok lain, menyalahkan siapapun ya, ketika ada hal yang buruk yang terjadi pada anaknya, itu kenapa? Karena anak itu adalah hasil bentukan dari orang tuanya, kecuali dalam kasus-kasus tertentu ya, ketika orang tua sudah mendidik mereka dengan sangat baik, tapi ketika dewasa akhirnya mereka memilih mengambil sebuah keputusan yang berbeda ya, sebagaimana apa yang terjadi kepada Nabi Nuh ya, anaknya Nabi Nuh ya, itu kan tidak mengikuti risalah yang dibawa oleh ayahnya sendiri. Nah, di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'abawahu, maksudnya kedua orang tuanya
yang nanti menjadikan ini saya potong ya hadisnya, ini di hadis yang sebelumnya dikatakan di dalam kalimat Rasulullah yang sebelumnya sampaikan bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah, lalu orang tuanya lah yang itu menjadikan nanti dia yuhawwidanihi, apa meyahudikan anaknya, au yumajisanihi atau memajusikan anaknya, au yunasironihi atau menasranikan anaknya. Semuanya tergantung dari orang tuanya. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua itu sangat berpengaruh besar kepada anak. Selalu menunjuk hidung sendiri ketika ada hal-hal yang terjadi kepada anak kita. Anak kita menjadi sosok yang ketika menyampaikan keinginannya itu marah, ketika menyampaikan keinginan itu kalau tidak dipenuhi langsung tantrum ya. Ketika diajak sholat itu susah, diajak beribadah itu susah. Tanya kepada diri kita. Tanya kepada diri kita apa yang sudah kita warnakan kepada anak kita. Apa yang sudah kita kuaskan di atas kanvasnya. Karena kita lah yang menentukan. Akan sangat-sangat berbeda ketika ada suami, ada laki-laki, ada perempuan, lalu mereka sama-sama menyiapkan dirinya menjemput jodohnya yang terbaik, kemudian mereka menikah dengan komitmen yang sama, dengan visi yang sama, ingin membangun sebuah keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menjalankan bahtera rumah tangganya sebagai wasilah mereka beribadah kepada Allah. Lalu mereka bertekad untuk melahirkan generasi-generasi yang kelak akan membanggakan Rasulullah SAW, dan generasi ini pun akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Jika mereka fokus di sini, maka akan terlihat perbedaannya antara keluarga yang mereka sudah memiliki komitmen visi berumah tangga yang jelas untuk menjadi dan Allah Subhanahu wa taala, dengan keluarga atau rumah tangga yang mereka ya sekedarnya saja menikah untuk menggantikan status, atau menikah karena ya sudah sampai umurnya gitu ya, sudah memasuki usia pernikahan, menikah karena teman-teman lain sudah pada menikah, kenapa kita nggak nikah gitu ya. Intinya ya menikah sekedar menikah aja. Berbeda dengan orang yang menikah karena mereka itu memiliki sebuah tujuan yang besar, sebuah visi yang besar. Oleh karenanya teman-teman yang di sini, kalau ada yang di sini yang belum menikah, di situ adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mencari calon bapak dari anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Ya, disampaikan oleh orang-orang para ulama terdahulu, mereka menyampaikan bahwa didiklah anak kalian 25 tahun sebelum dia lahir. 25 tahun sebelum dia lahir. Bayangkan. Kita sekarang anak 25 tahun belum ngaji, anak 25 tahun belum menutup aurat. Padahal 25 tahun sebelum dia lahir seharusnya dia sudah dididik oleh orang tua. Bagaimana caranya sebelum dia sudah dididik? Dimulai dari orang tua yang mempersiapkan diri. Ibunya sebelum menikah sudah mempersiapkan diri. Lalu dia mencarikan calon abah untuk anak-anaknya. Visi yang terang benderang untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu. Makanya peran orang tua terhadap anak, apakah misalnya orang tua yang sudah terlanjur punya anak besar, lalu dia baru mau berhijrah, apa yang harus dia lakukan? Anak saya sudah terlanjur gede, anak saya sudah terlanjur punya dunia yang lain. Ketika saya menasihati itu susah, kenapa? Karena dia sudah punya hujah sendiri, dia sudah punya argumen sendiri. Nah, tidak ada kata terlambat di dalam Islam. Oleh karenanya ketika dikatakan ibu berhijrah, berjuang dalam hijrahnya. Nah, ini memang tepat. Kenapa? Karena ketika kita hijrah, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga sedang memikirkan anak-anak kita yang sudah terlanjur kita oleskan warna-warna di atas kanvasnya dengan warna-warna jahiliyah, dengan warna-warna yang itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Nanti kita akan lihat kenapa sih kita harus serius di dalam membenahi hijrah kita sebagai seorang ibu, dan kenapa kita juga harus serius itu di dalam memoles pemikiran anak-anak kita supaya tidak keluar dari tujuan penciptaan. Next. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa kita memang terserah orang tua gitu ya, kadang-kadang gitu. Lah emang kenapa, dia kan anak saya gitu, saya ngasih makan kok, saya yang lahirin kok, suka-suka saya dong, saya mau arahkan dia kemana. Ini yang sebenarnya kita salah kaprah ya. Salah kaprahnya itu gimana? Kita posesif terhadap anak yang kita lahirkan. Kita merasa anak yang kita lahirkan ini seutuhnya punya kita, padahal hakikatnya di dunia ini
Tidak ada yang punya kita secara utuh. Semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana titipan yang lain, suatu saat titipan ini akan diambil. Mari kita bahas satu persatu. Lihat anak kita sebagai amanah. Amanah itu berarti Allah memberikan kita sesuatu, dititipkan, ya, disuruh untuk jaga baik-baik. Suatu saat Allah akan tanya. Allah akan tanya bagaimana kita memperlakukan amanah ini. Contoh, kita punya tetangga mau ke pasar sebentar, lalu titip anaknya. Saya titip ya anak saya. Gitu. Dan ketika tetangga kita pulang, anaknya diambil lagi nggak? Diambil lagi dong. Nah, apakah ketika dia mau mengambil lagi anaknya, apakah dia ridho ketika melihat anaknya dalam keadaan kucel atau melepuh kesiram air panas, ya kan? Atau dia nangis dan lain-lain. Pasti dia akan marah. Dia nggak akan terima. Kenapa? Karena dia sudah mengamanahi, mempercayakan anak ini kepada tetangga tersebut. Tapi ternyata tetangga yang diamanahi itu dia berbuat aniaya kepada apa yang dititipkan kepadanya. Dan salah satu tanda-tanda orang munafik adalah ketika ia dipercaya dia berkhianat. Yang kedua, anak itu adalah titipan. Anak adalah titipan. Suatu saat Allah akan mengambil dia kembali. Dan ketika dia kembali, dia harus dalam keadaan yang sama sebagaimana dititipkan. Dia masih harus sesuai dengan fitrahnya. Jadi ketika Allah mengambilnya, Allah pengen diambil amanah ini dengan keadaan yang fitrahnya tetap terjaga. Jadi tugas ibu itu adalah menjaga fitrah anak ini. Apa fitrah anak? Fitrah anak adalah dia seorang hamba Allah yang harus dididik, yang dia itu harus diarahkan untuk mendekat kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ini persoalan yang tidak sepele. Ini harus kita seriusi. Jadi ketika kita ingin mendidik anak kita menjadi generasi muslim yang kafah, ya. Kafah itu artinya secara keseluruhan. Ketika dikatakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Maksudnya mereka menyerahkan dirinya sepenuh-penuhnya itu hanya kepada Allah. Totalitas penyerahan. Artinya ya Allah, this is me. Ini diriku ya Allah, aku serahkan kepadamu. Atur aku sesuai apa yang kau kehendaki. Perintahkan aku sesuai apa yang kau kehendaki dan larang aku sesuai apa yang kau kehendaki. Ini aku menyerahkan diri kepadamu. Nah, seperti itu kita mendidik diri kita dan juga anak-anak kita. Oleh karenanya, kembali lagi pada orientasi pendidikan kita harus fokus pada diri kita ini sebagai seorang hamba yang secara total, sepenuh-penuhnya itu hanya boleh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Tadi ketika kita sampaikan seorang ibu ketika berhijrah, hijrahnya dari mana? Hijrah apakah dia hanya sekedar berpindah tempat, ya? Hijrah itu tidak hanya sekedar berpindah tempat. Hijrah itu juga berpindah keadaan dari jahiliyah menjadi orang yang lebih berilmu, mengetahui apa yang dia cari, mengetahui kemana sebenarnya dia menuju. Kita sebagai orang tua seharusnya sudah selesai menjawab 3 pertanyaan mendasar yang ada pada diri kita. Yang pertama adalah kenapa Allah menciptakan kita, dan ini kita juga sudah harus nge-floor ini kepada anak-anak kita bahwa Allah ketika menciptakan kita itu memiliki satu tujuan. Allah tidak sekedar menciptakan kita untuk menu-menuhin bumi atau bikin bumi ini terlihat ramai, tidak. Tapi Allah menciptakan kita dengan satu tujuan. Tadi di Az-Zariyat ayat 56. Oleh karenanya, ketika kita yang sudah memutuskan untuk berhijrah, mau melakukan sesuatu, yang kita pikirkan adalah apakah saya melakukan ini ada hubungannya dengan tujuan penciptaan saya? Nyambung nggak sih dengan tujuan penciptaan saya? Gitu. Saya mau healingnya kemana? Ke luar negeri misalnya. Tanya-tanya lagi. Apakah aktivitas yang akan saya lakukan ini ada kaitannya dengan tujuan saya diciptakan oleh Allah atau tidak? Ya, jadi tujuan Allah menciptakan kita. Kita ini berasal dari Allah. Tujuannya kita dititipkan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada.
Jadi kita berada di dunia ini memiliki sebuah misi yang jelas. Misi kita apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ibadahnya gimana? Nah, itu yang kemudian dijelaskan dalam syariat-syariat Allah yang harus kita pahami. Gimana cara supaya kita memahami syariat-syariat Allah? Ya tadi, berhijrah lalu mengaji. Mengaji, menghadiri majelis-majelis ilmu yang bisa menjelaskan tentang hukum-hukum syariat supaya kita tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana terpuji, mana tercela, dan semua standar-standar tadi harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh manusia menentukan standar sendiri. Seandainya manusia boleh menentukan standar sendiri, ya mungkin kita sudah berantem. Kenapa? Ya masing-masing punya standar kebenaran, masing-masing punya standar kebaikan dan apa yang terpuji bagi dia. Itu berbeda. Iya kan? Oleh karenanya kita harus mengembalikan standar-standar tadi, khair syar, hasan khodhi, hak dan batil itu dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu. Lalu kita tujuannya adalah apa? Pulang menghadap Allah, lalu kelak kita akan dihisab untuk menjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, bahwa anak kita itu adalah aset. Lalu fokus benahi diri kita supaya kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Kenapa? Dia adalah aset. Aset anak itu bukan aset dunia aja, tapi aset sampai akhirat. Lalu aset-aset keduniaan, harta, gedung-gedung, ya, tanah, kontrakan yang kita punya, berapa pintu misalnya, dan apapun usaha apapun yang kita miliki, kendaraan rumah mewah, itu hanya aset ketika ada di dunia. Tapi anak aset di dunia sampai akhirat. Aset di dunia gimana? Kelak mereka lah yang akan menemani masa-masa ringkih kita di hari tua jika Allah memberikan kita usia yang panjang. Ketika kaki-kaki kita telah merapuh, mereka akan menjadi kaki kita. Ketika pandangan kita merabun, mereka akan menjadi pandangan kita. Ketika tangan-tangan kita melemah, mereka lah yang akan menjadi tangan kita. Ini adalah anak-anak yang soleh. Ini adalah generasi-generasi yang soleh. Tidak jarang kita melihat orang tega menitipkan ibunya ke panti jompo. Itu tidak jarang. Atau tidak jarang juga kita melihat ibu yang sudah tua renta dia dibentak-bentak oleh anaknya, oleh menantunya, bahkan oleh cucunya sendiri. Apa itu kurang menyakitkan? Ya itu ketika kita salah dalam mengasuh anak, ketika kita salah dalam mendidik anak, maka bisa saja nanti kelak di hari tua kita itu belum di akhirat. Di hari tua kita akan memanen apa yang sudah kita. Maka anak kita adalah aset luar biasa. Katakan bahwa amal Bani Adam itu terputus ketika dia wafat kecuali 3. Kita tahu yang pertama adalah sedekah jariyah. Berapa banyak sih sedekah kita? Ya. Orang Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, sedekahnya luar biasa banyak. Tapi juga mereka masih mendidik anak mereka dengan baik. Mereka masih merasa itu belum cukup untuk menjadi bekal mereka menuju surga. Dan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu duitnya tuh triliun jumlahnya. Tapi sebagian besar dari hartanya itu disedekahkan fisabilillah. Itu pun mereka masih bangun di malam hari. Mereka masih ikut berjihad fisabilillah. Mereka masih mendidik anak-anak mereka dengan baik. Mereka masih menyayangi istri mereka, mereka masih berbakti kepada orang. Mereka tidak akan merasa cukup untuk mengumpulkan bekal mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi kita, berapa banyak yang sudah kita sedekahkan, ya kan? Biasanya kalau ada uang cepet, gocap 20, 10, 5.000, 2.000, yang keluar itu 2.000 yang masuk ke dalam kotak infak gitu ya. Disayang-sayang kalau harus mengeluarkan duit yang jumlahnya besar. Berbeda dengan sahabat-sahabat terdahulu, para generasi-generasi awal. Kemudian apalagi ilmu yang bermanfaat. Berapa banyak sih ilmu yang sudah kita tebarkan? Kita aja masih fakir ilmu, ya kan? Masih harus belajar setiap hari. Belajar terus. Semakin kita belajar, semakin kita paham. Betapa bodohnya, ya. Betapa banyaknya hal yang tidak aku ketahui selama ini. Mana aja, ngapain aja aku selama ini? Kenapa baru kali ini aku mau belajar dengan usia yang sudah segini? Ya? Tapi tidak ada kata terlambat untuk memulai kebaikan. Nah, antara sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat, ya, semuanya kita masih ringkih, yang masih sangat-sangat sedikit. Maka harapan satu-satunya kita adalah apa? Menyiapkan anak kita untuk menjadi anak-anak saleh. Kenapa? Karena yang ketiga, amal yang tidak terputus meskipun kita sudah wafat adalah doa dari anak-anak yang saleh. Kalau anak nggak saleh, meskipun berdoa itu nggak dijawab oleh Allah. Semua anak mungkin bisa berdoa,
Tapi tidak semua anak doanya diijabah. Hanya anak yang soleh yang diijabah. Yang keempat, anak itu diimpikan oleh banyak orang. Mungkin di antara kita di sini ada yang sudah lama menikah, menginginkan anak, tapi ternyata masih belum dikaruniai anak oleh Allah SWT. Kita yang sudah diberikan, maka hendaknya kita menyayangi mereka, menjaga mereka untuk tetap berada di fitrah. Lanjut. Ya. Kenapa kita harus serius dalam berhijrah? Ini saya ingin tunjukkan sedikit saja ya contoh-contoh generasi yang ada saat ini. Mungkin kita dulu mungkin pernah ada di masa-masa seperti ini, ketika kita SMP, SMA, ya. Nah, ini anak-anak kita yang duduk sekalian, meskipun tidak keluar dari rahim kita, mereka juga adalah anak-anak kita, adik-adik kita, yang ketika melihat ini tentu kita sangat habis. Kita merasa kita harus bertanggung jawab. Kalau ada umat kita harus ikut menjaga. Innamal mu'minina ikhwah. Saya ingat banget ya kata Teh Peggy, kalaupun belum dikaruniai anak yang lahir dari rahim sendiri, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Artinya apa? Anak-anak orang-orang mukmin yang lain itu juga adalah anak-anak kita. Nah, istilah lainnya adalah Ummu Aijal, ibu dari para generasi. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak kita juga. Ketika kita melihat seperti ini, kita merasa prihatin juga, kita merasa sakit, kita merasa kecewa, kita merasa sedih. Oleh karena kita harus berbuat sesuatu. Kalau kita tidak bisa menjangkau mereka, setidaknya kita siapkan anak kita. Supaya anak kita tidak menjadi seperti ini, dan sedikit demi sedikit kita bisa memutus mata rantai kerusakan. Kita tentu tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika melihat umatnya seperti itu. Pasti beliau sangat kecewa. Beliau meminta kita untuk memperbanyak keturunan. Supaya apa? Supaya beliau nanti akan membanggakan kita di hadapan rasul-rasul yang lain. Tapi kita bisa membayangkan apa yang harus beliau banggakan dengan keadaan kita seperti ini. Yang kembali pada kejahilian. Sedih sekali. Ya, next. Kita lihat fakta-faktanya. Ini adalah gambar seorang anak SMA yang dia masih pakai seragam sekolah, ternyata lahiran di belakang rumah orang ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak kita terjaga dan anak-anak muslimah yang lain yang ada di luar pun terjaga dari hal-hal seperti ini. Ini apa coba yang membuat mereka begini? Perzinahan yang diawali dari gaya hidup, ya berpacaran, mereka ketemu dengan lawan jenis, tidak membatasi, tidak punya rasa malu, tidak membatasi interaksi mereka, dan itu yang terjadi. Kasihan bayi yang dilahirkan, dia nggak punya kesalahan apapun, tapi akhirnya kelak ya dia harus menanggung konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Alhamdulillah misalnya. Nah, ini ada fakta yang lain. Anak-anak yang dididik dengan baik oleh orang tuanya, kita boleh memilih. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita adalah pemegang tuas. Kita bebas meliupkan tangan kita di atas kanvas kosong. Terserah. Kita boleh memilih. Ketika kita memilih untuk memberikan fasilitas apa saja yang diinginkan oleh anak kita, kita berikan tanpa membekali mereka dengan ilmu agama, tanpa membimbing mereka untuk senantiasa berada di atas jalan rohnya. Maka fakta sebelumnya itu saja itu bisa jadi minta. Tapi ada jalan yang lain. Ada jalan yang lain. Kita pun boleh memilihnya secara bebas. Allah tidak pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Allah memberikan kita dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan jalan yang fajir dan jalan yang takwa. Terserah kita mengambil yang mana. Tapi Allah sudah memberikan kita akal. Allah memberikan kita kitabullah, mengutus kepada kita Rasulullah SAW, lalu Allah menyampaikan konsekuensinya. Ketika kita memilih jalan fujur dan memiliki jalan takwa, konsekuensinya masing-masing ada. Ini semua konsekuensi. Ya kita mau mengambil fakta yang kedua, silakan. Meskipun itu tidak mudah, ya tantangan tersendiri. Kita tentu berharap bahwa generasi-generasi kita, anak-anak kita, bisa sejalan dengan kita. Kita bisa beribadah bersama-sama.
kita memimpin mereka, menuntun mereka untuk senantiasa berada di atas jalan Islam. Oke, sekarang next. Untuk menjadi ibu, yang serius ya, di dalam proses hijrah yang memperbaiki diri, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Kenapa? Karena tadi kita penentu dari mulia atau hinanya sebuah peradaban. Kenapa? Generasi itu kita yang melahirkan, kita yang sentuh, dan kita yang mengarahkan mereka, kita yang membimbing, kita yang bina mereka. Dan untuk membimbing anak-anak, bahkan untuk membimbing diri kita sendiri, kita membutuhkan ilmu. Kita nggak bisa learning by doing, nggak bisa. Kita membutuhkan ilmu. Apalagi ilmu yang kita miliki ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak-anak kita. Ada sebuah syair Arab yang sangat-sangat terkenal, bahkan sebagian orang mengatakan ini adalah hadis, ya. Padahal ini adalah syair, ya, syair Arab yang di sini berbunyi al-ummu madrasatun ula. Ibu itu adalah pengajar atau sekolah pertama, madrasah pertama bagi anak sebelum dia masuk sekolah. Apakah itu TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Dia terlebih dahulu sudah mendapatkan sentuhan pendidikan dari ibu. Oleh karenanya keliru kalau kita menganggap bahwa pendidikan itu adalah tugas guru yang ada di lembaga-lembaga pendidikan formal. Bukan tugas orang tua tugasnya itu lahirin, membesarkan, lalu mencari uang sebanyak-banyaknya untuk membayar biaya sekolah. No, itu salah besar. Orang tualah yang paling berperan, yang memiliki kewajiban utama untuk mendidik anak. Itu orang tua, bukan guru. Guru ini hanyalah mitra yang mungkin bisa membantu kita dalam hal-hal yang memang kita nggak bisa lagi. Tapi untuk pendidikan utama, pendidikan yang paling pertama, itu diberikan oleh para orang tua. Jadi kecintaan kita kepada Rabb kita, itulah yang nanti akan menentukan corak pendidikan kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kita dekat dengan Allah, setiap kali kita memberikan pendekatan pendidikan kepada anak kita, pasti itu kita selalu mengarahkan pada, jangan kayak gitu, Allah nggak suka. Mau nggak kalau Allah sayang? Nah, biasanya orang tua kayak gini nih. Gini nih, Bu, kalau ngasih tahu anak. Jangan gitu. Dosa tahu. Dan gitu masuk neraka loh, gitu. Ancaman-ancaman itu terus-menerus diberikan kepada anak-anak kita. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi yang kita sampaikan adalah betapa Allah itu sangat-sangat menyayangi kita. Karena Allah sangat menyayangi kita, maka kita merasa malu kalau kita melanggar apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi belajar, Bu. Tapi kan saya udah tua, enggak. Abu Bakar As-Siddiq juga ketika masuk Islam itu sudah berusia lanjut, ya, hampir 50 tahun, karena beliau memang teman dagang Rasulullah. Ya, Rasulullah diangkat menjadi nanti itu usia. Oleh karenanya kalau kita merasa kita terlambat, itu adalah bisikan syaitan supaya kita tidak belajar dan kita tidak berhijrah. Kita hanya di sini aja terus. Kita merasa berpuas dengan keadaan kita yang sekarang. Padahal tidak boleh seperti itu. Kita harus terus-menerus bergerak maju. Meskipun kita sudah kehilangan banyak momen yang kita lewatkan sebelum-sebelumnya. Karena amal itu yang juga di bagian akhir. Banyak orang yang di awal-awal semangat, tapi di akhir, sebelum sampai akhir dia berhenti. Sayang sekali. Semoga kita nanti diistiqomahkan sampai di penghujung. Apa-apa yang harus kita ilmui? Yang pertama adalah syariat Allah. Kita harus mengenali syariat Allah. Belajar terutama persoalan akidah yang harus dikuatkan, karena sekarang serangan dari luar ini berdatangan luar biasa, ya. Perang pemikiran, Ghazwul Fikr, perang pemikiran, gaya hidup kita sebut fashion, food, fun.
Ya, kemarin kita dihebohkan dengan kasus di Sudirman sana ya, anak-anak dari Cipayung, Bojonggede datang ke sana, lama-lama menjadi viral dan dari mana saja juga sudah ikut fashion show di sana ya, bahkan dari kalangan-kalangan artis dan pejabat pun ikut. Ini sangat-sangat kita sayangkan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu. Kita hanya mengikuti terbawa dengan gelombang pemikiran dari luar. Apa-apa yang berasal dari luar, apa-apa yang berasal dari barat, itu katanya modern. Itu katanya bagus. Padahal tidak seperti itu. Tidak ada yang lebih baik untuk kita ambil dibandingkan dengan syariat-syariat Allah. Syariat-syariat Allah ini kita harus imani bahwa setiap apa yang Allah syariatkan itu adalah benar adanya dan dia adalah jalan keselamatan. Kita harus diimani, lalu kita amalkan. Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syarak. Karenanya bagi kita dan ajarkan kepada anak-anak kita. Sebelum berbuat sesuatu, tanya apa hukum perbuatan ini. Nah, kalau kita sudah tahu hukum perbuatan ini, kemudian baru kita lakukan. Apakah dia itu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Kita harus tahu dulu hukum perbuatannya, baru kita lakukan. Jangan main nabrak aja. Supaya anak kita pun terbiasa untuk menjaga diri mereka. Mereka berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Mereka akan selalu tanya, Oma atau Bunda, Mama, aku kalau kayak gini boleh nggak? Gitu. Boleh itu maksudnya apa? Bukan semata-mata izin dari orang tua, tapi boleh nggak menurut syariat? Nah, itu luar biasa kalau sudah ada anak-anak yang seperti itu. Sebelum melakukan sesuatu, dia bertanya dulu dari sisi hukum. Nah, kemudian kita lihat apalagi yang harus kita ilmui, sunnah-sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi itu banyak. Apa sunnah Nabi? Ada 3. Ada af'al, ada qaul, dan takrir dari Rasulullah SAW. Apa itu af'al? Yaitu perbuatan Rasulullah. Qaul itu adalah perkataan, dan takrir itu adalah pembiaran yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah membiarkan sesuatu, berarti hal itu adalah sesuatu yang tidak haram. Kenapa? Karena Rasulullah tahu dan Rasulullah membiarkan. Nah, ini kita harus ilmuin juga. Kita paham. Nah, ketika kita sudah tahu itu, kita cintai apa-apa saja yang berasal dari Rasulullah, lalu kita teladani. Di rumah pun seperti itu dengan anak-anak kita ya. Kalau misalnya anak kita minta kita melakukan sesuatu, kemudian kita bilang, enggak, Mama nggak mau. Kenapa? Karena Rasulullah nggak suka yang kayak gitu. Jadi kita jadikan itu sebagai patron. Makanya saya di sini sampaikan, kita harus menjadikan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya sebagai patron keluarga. Apa-apa itu kita sandarkan kepada mereka. Jangan gitu, Allah nggak suka. Yuk kita kayak gini, yuk Allah sayang gitu. Atau ketika anak-anak kita melakukan sesuatu yang luar biasa, ya kita sampaikan kepada mereka. Apa yang kita sampaikan kepada mereka? Alhamdulillah, insya Allah Rasul akan semakin sayang sama kamu. Ya Allah, insya Allah Allah akan ridho nih, pintar banget, soleh gitu ya. Jadi standarnya itu adalah keridhaan Allah dan kecintaan Rasulullah. Selalu seperti itu ya. Jangan terbiasakan apa-apa itu rewardnya adalah materi, materi, dan materi. Itu belakangan nanti. Boleh dikasih reward materi. Itu nanti. Tapi yang paling utama yang kita selalu jadikan motivasi dalam berbuat itu adalah keridhaan Allah dan Rasulnya. Mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul. Ini harus kita ilmu. Jangan berilmunya nyari di Syekh Google mulu gitu ya. Pas anak nanya, nanya lagi di Syekh Google. Ya, harus mendatangi majelis-majelis ilmiah. Terus lanjut. Next slide. Ya. Kita diingatkan dalam At-Tahrim ayat 6 Ibu sekalian yang mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, berarti kita semua. Insya Allah kita termasuk di sini sebagai orang-orang yang beriman. Jagalah. Nanti ada sesuatu yang berbahaya, yang kalau kita nggak jaga, itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Makanya pertama di sini dikatakan, jagalah. Jagalah siapa aja, mau dijaga apa aja? Anfusakum, diri kalian. Jaga diri kalian. Siapa lagi? Wa ahlikum, dan juga keluarga kalian. Di sini para mufassir menjelaskan, saya Masya Allah ketika baca tafsir ayat ini itu luar biasa banget ya. Ini para mufassir itu menjelaskan pesannya ini kuat banget. Kuat banget dari sisi apa?
dari sisi bahwa ahli itu anak dan istri, di sini kita bahas anak ya. Anak itu dia nggak akan mungkin bisa selamat dari naron yang ada di sini. Ya. Dia nggak akan bisa selamat dari naron kalau kita nggak jaga. Apa maksud jaga di sini? Apa maksud di sini? Al-Mufassir menjelaskan di sini adalah kalian mendidik mereka dengan baik. Kalian bekali mereka dengan ilmu yang sebelum kita membekali mereka, kita sudah harus mencukupkan bekal diri kita sendiri. Kembali ke tema kita di awal, ya, ibu-ibu yang berjuang untuk hijrah. Dan kita benar-benar di sini diminta untuk berjuang, dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan hidup. Ya, setiap kita ngomong berjuang, pasti dia punya korelasi yang sangat dekat dengan pengorbanan. Apa yang harus kita korbankan? Banyak hal. Ada banyak hal yang akhirnya harus kita korbankan di dalam perjuangan. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lalu, meninggalkan harta-harta kita yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang tidak halal. Kita meninggalkan teman-teman kita yang seolah-olah mereka itu nggak ridho kalau kita berjalan mendekat kepada Allah. Dan omongan-omongan orang ini semuanya harus kita hadapi. Atau mungkin perubahan drastis kehidupan kita ya. Dari awalnya kita bergelimang harta, tapi ternyata harta yang tidak halal. Lalu karena kita berhijrah, kita tinggalkan semua itu, memulai semuanya dari nol. Udah kayak pom bensin ya, dari nol ya. Nah, di sini ada artinya kita harus jaga. Jaga di sini adalah mendidik mereka, mengarahkan mereka, membina mereka. Berarti tugas orang tua itu adalah mendidik anak-anak itu dengan sangat-sangat hati-hati. Kenapa? Ya, kita hidup di akhir zaman ya. Nanti itu kita bahas di slide selanjutnya. Qu anfusikum wa ahlikum naro. Dijelaskan naro itu apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar naro itu dari manusia dan batu-batu. Hijarah ini adalah jamak taksir dari hajar atau batu. Ya. Jadi bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Kita bisa membayangkan. Bisa membayangkan panasnya itu seperti apa. Ya, alaiha pada naron itu, pada neraka itu ada apa? Malaikatun giladun syidadun. Ada malaikat yang kasar dan keras. Syidad, kalau orang bilang syiddah, itu artinya keras atau sangat-sangat dahsyat banget. Dan ada malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallah. Malaikat-malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa melakukan ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan perintah-perintah Allah, melakukan apa setiap segala sesuatu yang diperintah atau dilarang itu mereka patuh sepenuhnya. Malaikat luar biasa. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tapi mereka tidak pernah sombong. Bahkan ketika Allah meminta malaikat untuk bersujud di hadapan Adam, mereka bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Mereka itu menolak dan menyombongkan diri. Mereka angkuh. Ya, padahal mereka tidak semulia malaikat, tapi mereka itu angkuh. Jadi kita tuh kalau merasa besar, merasa apa gitu ya, yaitu kita menyifatkan diri kita dengan sifat-sifat iblis. Malaikat itu luar biasa. Ketika diminta untuk melakukan sesuatu lalu mereka tidak bisa, mereka hanya mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rendah hati sekali. Mereka rendah diri sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak tahu apapun kecuali apa Engkau ajarkan kepada kami. Begitu kata para malaikat. Jadi mereka itu enggak mau sok tahu. Nah, manusia sekarang sok tahunya bukan main. Seolah-olah dia yang paling tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat bagi dirinya dan mana yang tidak. Jadi ketika Allah atur A, tapi dia merasa yang baik bagi dia adalah B, maka yang dia lakukan adalah B. Seolah-olah dia paling paham tentang dirinya. Padahal dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Allah yang menciptakan dirinya. Jadi Allah seharusnya yang paling paham tentang dirinya, tentang manusia. Jadi Allah atur bagaimana harusnya kita menjadi manusia. Dan itulah yang kita amalkan dan kita ajarkan kepada generasi-generasi di bawah kita. Jangan pernah kita berani-berani merasa tahu mana yang benar bagi kita. Ya, ingat, asa
antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita itu membenci sesuatu padahal dia baik bagi kita. Banyak hal kalau kita mau contoh hukum waris 2:1 aja kita protes gitu. Kita disuruh tutup aurat kita protes. Kita perempuan nggak boleh safar sendirian protes. Seolah-olah kita yang paling tahu tentang diri kita. Dilarang riba kita protes, kita bilang riba mah nggak apa-apa, gitu ya. Riba nggak apa-apa, kenapa sih diharam-haramin? Yang penting kita ridho. Jadi ini adalah sebuah peringatan keras bahwa kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, kalau kita tidak menjaga mereka on the track, mereka bisa saja menjadi ahli neraka. Mereka bisa saja menjadi apa? Bahan bakar api neraka. Karena kita termasuk di sini. An-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan. Kita adalah manusia dan bisa jadi kita menjadi bahan bakar api neraka. Gimana itu? Ingat-ingat warning ini ya. Next. Nah, ibu-ibu, karena kita sudah tahu betapa besarnya peran kita, kita adalah fondasi peradaban. Kita menentukan runtuh atau tegaknya sebuah peradaban. Bahkan kita pun menentukan tegaknya peradaban itu, ya tegak sebagai peradaban yang mulia, peradaban yang hina, itu juga semua ditentukan dari peran. Luar biasa peran. Makanya ibu itu seharusnya mendapatkan akses yang besar untuk belajar. Makanya di dalam Islam, wajib bagi laki-laki dan perempuan untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu kata Rasulullah wajib bagi seluruh muslim. Tidak dibatasi laki-laki dan perempuan, semuanya wajib. Kenapa? Karena masing-masing punya tanggungan. Nah, apalagi seorang ibu, kita bayangkan kalau ibu itu, mohon maaf, jahiliyah pemahamannya dalam Islam. Nah, bagaimana generasi yang ada di bawahnya? Bisa hancur sudah. Kalau kita lihat anak-anak yang pacaran, apakah ibu-ibu mereka adalah orang yang takut kepada Allah? Enggak. Enggak, saya pernah dapat orang yang ibunya ini sangat-sangat gelisah kalau malam minggu anaknya nggak ada yang ngapelin. Dia stres. Kalau nggak ada cowok yang datang apel ke rumah untuk ngajak anaknya jalan. Stres dia. Nah, aneh kan? Aneh. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Dan nggak mungkin anak ini bisa solihah dari ibu seperti itu. Dan saya lihat anak itu ternyata yang tadi, jadi yang gelisah anaknya nggak ada yang datang itu dia sudah nini gitu ya, sudah sepuh. Nah dia punya anak, anaknya ini sudah punya anak juga, tapi bapaknya nggak ketahuan yang mana. Saya nggak pernah lihat dan nggak pernah tahu bapaknya. Dan anaknya itu didandanin sehari-hari main dengan tetangga-tetangga itu pakai baju dengan satu tali sejari, terus bagian belakangnya itu bolong gitu. Cuman ada tali-tali jaring-jaring, dipakaikan baju yang seperti itu. Jadi antara nenek, ibu, anak itu sejalan. Ini yang harus kita putus mata rantai. Ya, kita harus putus mata rantai. Oleh karenanya, ibu, ketika kita memutuskan untuk berhijrah, ayo hijrah yang benar. Jangan hanya ikut tren gitu ya. Ya udahlah saya mau hijrah, ikut paling, tapi tidak mengubah apapun dalam kehidupan kita. Ayolah ya, kita harus benahi itu ya. Apa yang harus kita lakukan? Banyak hal, banyak. Kenapa kita harus membenahi? Kita lihat, kita sekarang sedang berada di fitnah akhir zaman. Jangankan membedakan yang hak dan yang batil, membedakan laki-laki dan perempuan kita susah. Kita lihat dari belakang rambutnya cepat gitu ya, ini cewek apa cowok gitu ya. Kita lihat orang ini mukanya cewek apa cowok, sampai kita itu susah bedainnya. Kalau dalam Islam kan jelas banget laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Dari sisi pakaian jauh dari belakang aja udah kelihatan dia laki-laki. Ya. Berhijrah itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Tantangannya besar. Kenapa? Syaitan tidak akan pernah membiarkan kita untuk berada di atas jalan kebenaran semudah itu, semulus itu, enggak mungkin. Karena mereka telah bersumpah di hadapan Allah bahwa mereka akan selalu membuat makar
Maka apapun itu untuk menggelincirkan manusia dari jalan ketaatan. Oleh karenanya semakin kita mau berhijrah, jangan heran, ya Allah kenapa ya ketika aku hijrah kok ada aja ujiannya, ada aja inilah itulah gitu. Padahal kan aku pengen baik ya Allah gitu. Justru di sana hijrah itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Jadi dibutuhkan komitmen. Kalau cuma ngetren saja, ikut tren aja, ya itu nggak akan istiqomah, nggak akan ajak hijrah. Padahal kita itu pengen hijrah supaya hijrah kita ini mengantarkan kita ke husnul khotimah. Apalagi, ya tadi sudah saya jelaskan, ibu itu adalah madrasah pertama. Ingat, kita adalah madrasah pertama dan kitalah yang selalu bertanggung jawab atas pendidikan anak kita. Sekolah tidak dibebankan oleh syariat, tidak dibebankan. Di masa Rasulullah nggak ada sekolah, di masa Rasulullah nggak ada pesantren. Di masa para sahabat itu seperti itu. Jadi pesantren-pesantren itu adalah uslub saja bagi kita supaya memudahkan anak-anak kita untuk belajar. Tapi tanggung jawab untuk mendidik anak itu tetap berada pada orang tua, tidak boleh dipindah. Apalagi menganggap sekolah sebagai bengkel. Anaknya udah nggak kuat, dia udah nggak kuat mendidik anaknya, dilempar ke pesantren. Gitu ya. Nah, soalnya pesantren ya, semoga kamu tobat di sana. Nggak boleh seperti itu. Ya, kita yang harus tanggung jawab. Kemudian kita adalah penyangga peradaban. Tadi saya sampaikan, peradaban kita mulia atau tidak, tergantung dari para itu. Kita lihat yang kemarin kasus-kasus generasi muda, anak-anak muda kita digitalin seperti itu yang Sudirman, atau kita sebut dan SCBD ya. Di sana tuh kita melihat banyak sekali hal-hal yang membuat kita miris. Kita bisa membayangkan kalau semua generasi muda seperti itu, akan seperti apa negeri kita ini. Kita cinta dengan negeri ini. Oleh karenanya kita nggak ingin negeri ini hancur. Kita ingin negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa ghafur. Itu ada ibu-ibu yang tugas mereka. Makanya seorang ibu itu penting sekali. Mereka adalah penyangga peradaban. Kita akhiri ini dengan kita lihat di sini ada doa ya. Pertama kita berdoa untuk diri kita sendiri yang sudah komitmen untuk berhijrah. Kita komitmen untuk menjadi baik. Kita meminta kepada Allah yang menggenggam hati. Dia adalah zat yang kita sebut dengan muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Yang bisa tidak ada yang bisa memberikan petunjuk ketika Allah telah menetapkan dia itu tersesat. Seperti apa yang saya bacakan di awal tadi, siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Faman yahdillah fala mudilla lahu. Seperti itu juga sebaliknya, siapa saja yang Allah kehendaki dia untuk tersesat, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Mereka telah ditutup hatinya. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah. Ditutup semuanya. Kunci hatinya. Kenapa? Karena selama ini banyak nasihat-nasihat yang datang kepadanya tapi dia abai. Oleh karenanya ditutup sepenuhnya sehingga kalaupun nanti ada orang datang itu sudah tidak mempan. Tidak ada lagi hidayah bagi dia. Ditutup oleh Allah karena sudah diberikan kesempatan berkali-kali dia tidak mau mengambilnya untuk menjadi. Kita meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tetapkan, teguhkan, eratkan qalbi, tabata itu ikatannya kencengin gitu ya. Ya Allah, teguhkan hatiku ala dinik, di atas agama. Kenapa? Karena kita tahu ya, ini Rasulullah mengajarkan doa ini. Rasulullah tahu persis zaman seperti apa yang nanti akan kita hadapi. Zaman seperti apa nanti yang akan kita hidup di tengah-tengah. Makanya kita diminta agar senantiasa minta kepada Allah supaya hati kita diteguhkan. Kita komit untuk berhijrah, kita komit untuk berubah, kita komit untuk memperbaiki apa-apa yang selama ini kita tinggalkan. Tapi tantangannya, ujiannya masih besar. Oleh karena kita meminta keteguhan hati kepada Allah. Ya Allah, teguhkan, ya Allah, kuatkan, ya Allah, kuatkan. Supaya kita tetap beristiqomah di atas kebenaran. Kemudian kita berdoa untuk anak-anak kita, ya, supaya anak-anak kita menjadi generasi yang mereka generasi Muslim yang keislaman itu secara pas, secara totalitas, nggak pilih-pilih. Nah, kita nggak boleh memilah-milih hukum, ya.
Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau akan beriman pada sebagian kitab, lalu engkau mengingkari sebagian yang lain, atau kufur pada sebagian yang lain? Tidak boleh. Jadi kita harus mengambil semuanya secara utuh, secara bulat. Ketika Allah mengatakan yang ini halal, maka kita ambil itu sebagai halal. Kita tidak boleh memberikan argumen atasnya, karena Allah yang lebih tahu segala sesuatunya daripada kita. Kita mintakan kepada Allah, Rabbi habli, ya Allah, kurniakanlah kepadaku dinas salihin, anak-anak yang soleh. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika engkau mengaruniakan kepadaku anak-anak yang soleh, tempaskan aku menjadi ibu mereka, tempaskan aku menjadi orang tua mereka, mampukan aku bersabar dalam mendidik mereka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kemudahan, diberikan petunjuk, karena anak kita menjadi soleh bukan karena kehebatan kita. Itu karena apa? Karena kita mendekat kepada Allah, lalu Allah memberikan keridhaannya kepada kita, lalu Allah menanamkan kesolehan kepada anak kita. Bukan karena wah kita hebat, kita layak mendidik dia, bukan kayak gitu. Tapi karena kita soleh, kita bertanggung jawab, kita mendidik anak-anak kita itu karena kita tahu itu adalah kewajiban kita. Lalu sambil kita minta pertolongan kepada Allah. Biasanya ibu-ibu itu kalau berdoa kepada Allah, minta banyak hal kepada Allah, yang paling banyak diminta adalah untuk kesehatan anaknya. Untuk kesehatan. Kita minta untuk kebaikan dunia, kita minta untuk kebaikan akhirat anak. Kita mintakan semua kepada Allah. Minta aja Bu, enggak apa-apa. Allah punya semuanya, Allah Maha Kaya dan Pemurah. Banyak orang kaya tapi pelit. Dan Allah bukan kaya, Allah Maha Kaya. Semua yang ada di semesta, yang ada di langit dan di bumi, dan segala sesuatunya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi minta aja, kita minta kesolehan ke anak kita. Kalau anak kita susah dibilangin, tanya kepada diri kita kenapa? Apakah kita kurang meminta kepada Allah, atau mungkin kita memasukkan ke mulutnya itu sesuatu yang tidak halal? Dan memberikan minuman kepada mereka itu minuman yang tidak halal. Kita harus berintegrasi dengan suami. Bilangin ayah, bapak, abah, papa, jangan bawa pulang ke rumah kecuali yang halal saja. Kalau itu tidak halal, itu syubhat, tinggalkan aja dulu. Kita hanya pengen yang halal. Supaya apa? Barokah masuk ke dalam tubuh kita, ke tubuh anak-anak kita. Itu menjadi apa? Alasan untuk Allah menanamkan kepada kita, mengilhamkan kepada kita itu hidayah, mengilhamkan kepada kita petunjuk. Ya, cukup dari saya pas jam 2. Barakallahu fiikum, semoga kita semua dimudahkan ya oleh Allah untuk berhijrah, berpegang teguh pada Islam secara totalitas, dan kita juga Allah mampukan untuk menggenggam, menggandeng ya, kita menggandeng anak-anak kita berjalan bersama-sama di atas jalan yang Allah ridhoi. Walau a'lam bishawab. Ya, baik. Masya Allah, tabarakallah, Umu. Materinya yang sudah disampaikan sangat luar biasa. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand di layar Zoom, mengaktifkan kamera dan juga mikrofonnya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Bisa juga jamaah ditulis di chat kolom komentar untuk pertanyaannya. Baik, sudah ada dari Ukhti Ratih Nilamsari. Silakan Ukhti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera ya. Ustazah, aku mau tanya nih, aku kan punya anak umur 6 tahun ya.
Jelas suaranya? Iya. Ya, aku punya anak perempuan umur 6 tahun. Dari kecil sih kalau dari rumah, insya Allah sih aku udah mengajarkan ilmu tauhid, sholat, pokoknya sebisa mungkin dasar-dasar Islam aku ajarin. Cuma nih kan dia udah menjelang masuk sekolah nih, ya kan? Ini kalau aku perhatikan, aku kan kalau dulu tuh suka, memang aku cegah dia untuk tidak bermain sama anak laki-laki. Cuma kan kalau di rumah itu bisa kita lihat langsung, kalau di sekolah enggak nih. Nah kemarin aku lihat kok anak aku udah mulai agak akrab nih sama anak laki-laki. Aku tuh pengen anak aku tuh punya rasa malu. Itu gimana cara ngajarinnya ya Ustazah? Atau aku yang sebagai orang tua terlalu berlebihan karena anak baru umur 6 tahun. Jadi aku mau minta solusinya gimana nih kira-kira Ustazah? Ya, baik. Mau langsung dijawab apa gimana nih, Mbak Mia? Boleh, silakan Ustazah. Oh, Boleh, langsung silakan. aja. Ya, Saya pikir kita bobok-bobokan dulu gitu ya. Enggak ya. Masya Allah. Ustazah. Baik, Mbak Ratih Nilangsari punya anak umur 6 tahun, Aswad ya. Anaknya perempuan, banat kita bilangnya anak perempuan. Memang untuk anak perempuan yang paling utama kita tanamkan itu sifat malu. Setelah kita mengajarkan kepada mereka tidak ini ya. Karena kalau laki-laki yang kita tanamkan adalah sifat kegagahan, keperkasaan, tanggung jawab, nanti dia adalah calon pawang, calon pemimpin ya. Sedangkan perempuan itu lebih pada kita menyiapkan mereka menjadi perempuan yang menjaga izzah dan kehormatan. Saya sepakat bahwa kita harus mengajarkan rasa malu kepada anak. Beda ya, perbedaan mengajarkan rasa malu kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau mengajarkan rasa malu kepada anak laki-laki itu lebih pada malu ketika bermaksiat, ya, malu ketika bermaksiat. Tapi kepada anak perempuan tidak hanya sekedar malu ketika bermaksiat, tapi dia juga malu dalam hal ini menjaga izzah sebagai seorang perempuan, menjaga kehormatannya dan kemuliaannya. Saya tanam ke anak saya laki-laki ya, dua-duanya laki-laki. Saya tanamkan ke anak saya untuk menghormati perempuan, menghormati teman sebayanya yang perempuan yang ada di luar sana, teman-teman sekolahnya itu dihormati. Caranya gimana menghormati mereka? Jangan berteman. Cara kalian memuliakan anak perempuan orang, saya bilang, itu dengan tidak berteman dengan mereka. Jadi anak saya itu banyak teman sekelasnya perempuan, dia nggak tahu namanya. Dia benar-benar nggak tahu karena dia sangat-sangat menjaga ya dengan lawan jenisnya. Jadi temannya yang laki-laki saja. Anak perempuan itu memang yang harus diterapkan adalah rasa malu. Misalnya ketika dia berjalan keluar, kita minta dia kemana gitu ya, misalnya ke tetangga ngantar sop, misalnya kalau kita hidup di kampung kan gitu ya, dia anterin ke bude di sana. Nah ketika dia melihat banyak laki-laki di sana, dia merasa malu, di sana banyak cowok, jangan bilang gitu aja malu gitu, emang ngapain? Itu justru bagus ketika anak perempuan seperti itu. Nah, gimana caranya biar anak-anak kita itu nggak akrab dengan laki-laki? Kita ingatkan bahwa perempuan di dalam Islam itu adalah sosok yang sangat dijaga. Coba lihat dari sisi pakaian aja, itu Allah sudah bedakan dia dengan laki-laki. Ditutup jauh lebih banyak yang tertutup daripada yang terlihat. Kenapa? Karena dia mulia. Nggak boleh sembarang orang bisa melihat dia, menikmati dia. Dilihat aja nggak boleh, apalagi main bareng. Sudah ditetapkan perempuan itu mainnya dengan perempuan. Tuh lihat ketika Allah meminta kita sholat berjamaah di masjid, yang kita lakukan ketika sholat apa? Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kenapa? Karena Allah mengaturnya seperti itu supaya kehormatan perempuan tetap terjaga dan laki-laki itu bisa menjaga kehormatan perempuan dan kehormatan diri. Jadi kalau dia mau main sama laki-laki, kita sampaikan jangan itu malu, kamu itu terhormat, kamu itu dalam Islam mulia, nggak boleh sembarang main sama laki-laki. Perempuan dalam Islam itu benar-benar dijaga, tidak sembarang laki-laki boleh menyentuh dia, tidak sembarang laki-laki boleh ajak dia ngobrol, tidak sembarang laki-laki bisa bercanda dengan dia, tidak semudah itu. Kenapa? Dia itu
seperti ratu gitu ya di dalam Islam. Nah, kita tanamkan kepada anak perempuan. Bagus itu kalau memang ibu menanamkan rasa malu kepada perempuan. That's a very good way dalam menyiapkan anak-anak perempuan kita supaya mereka menjaga kehormatannya. Caranya itu tadi ya, senantiasa mengatakan dia itu mulia, dia itu terhormat, dijaga, dispesialkan di dalam Islam. Makanya ketika dia mau keluar, nggak pakai kerudung, nanti kelihatan. Satu, malu sama Allah. Dua, nanti dilihat sama orang lain. Kan kamu spesial, kamu nggak boleh dilihat sama orang yang bukan mahram. Gitu. Jadi kita sampaikan dia itu ya mulia sesuai dengan fitrah. Semoga Allah mudahkan ibu, tapi jangan dikerasi ya, karena masih kecil, masih anak-anak. Ya. Kita yang harus berikan adalah pembiasaan secara berulang-ulang. Kalau kayak gitu kan terkadang lingkungan balik lagi ya Umi ya. Kan kita nih udah ngasih arahannya seperti itu, peraturan seperti itu. Cuma terkadang orang berpikirnya baru 6 tahun, terlalu berlebihan, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu gitu kan. Jatuhnya jadi terkadang saya berpikir sendiri, ini kenapa ya? Maksudnya ya kan balik lagi ya, memang kan tiap orang punya prinsipnya beda-beda, pengarahannya juga beda ya kan. Cuma anak, ya namanya anak ya, ketika kita bilang A sedangkan ada yang pro ke B, akhirnya kan jadi dia iri nih. Kok teman-teman kok dia enggak, kok dia gitu ya. Ya. Ya emang gitu Bu. Ya satu pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah keluarga kita adalah kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kita sudah komitmen memilih visi keluarga kita seperti apa, ya jalan aja di atasnya dengan yakin. Nggak usah peduliin dengan omongan orang. Yang karena ketika terjadi apa-apa dengan keluarga kita, mereka tidak bertanggung jawab. Di hadapan Allah juga nanti kita bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka bilang kan masih kecil. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengajarkan sholat, kita diminta ajarkan anak-anak kita sejak umur 7 tahun. 7 tahun itu untuk sholat, kenapa? Karena dia disiplin ya. Nah, kalau untuk interaksi pakai kerudung, kebiasaan adab-adab yang itu sederhana, itu kita bisa ajarkan sedini mungkin dengan pembiasaan-pembiasaan. Nggak apa-apa kalau memang mereka ngomong seperti itu, ya monggo, kita punya metode pendidikan yang berbeda. Kalau anak bertanya, kok dia enggak gitu ya. Saya juga sering digituin sama anak-anak saya. Kenapa dia gini boleh, terus kami nggak boleh? Gitu. Ya udah saya jelaskan tentang visi keluarga kita seperti apa, dan saya bilang orang tuanya itu karena memang realitas yang sering ada itu ya orang tuanya orang tua yang belum berhijrah, belum ngaji, gitu. Jadi mungkin mereka belum paham. Jadi tugas kita adalah memahamkan. Ya kamu bersyukur karena Umi udah ngaji, jadi Umi bisa mengerahkan kamu pada apa yang seharusnya kamu jalanin. Harus diyakinkan kepada anak kita bahwa ini adalah warna keluarga kita, ini adalah visi keluarga kita, dan kita menginginkan nanti kita sekeluarga berkumpul bersama-sama di surga gitu ya. Jadi ayo kita mengambil jalan ini supaya nanti Allah kumpulkan kita juga bareng-bareng. Wajar. Nggak hanya Mbak Rati aja yang mengalami itu, ibu-ibu di sini rasanya juga pernah mengalami itu gitu ya. Ketika ada yang nggak sepakat dengan gaya parentingnya kepada anak. Ya kan kita punya tadi visi sendiri di dalam keluarga. Ya udah. Makasih ya Umu ya. Semoga Allah mudahkan ya Mbak Rati ya. Allah jaga anaknya. Amin. Senantiasa terjaga fitrahnya. Amin. Jazakallah khair. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ukti Ririn Ashari. Silakan untuk memberikan pertanyaan yang singkat dan juga jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Masya Allah, tabarakallah. Kita bertemu lagi. Umi mau tanya ini. Kan tadi kan kita udah tahu ya, maksudnya setiap anak itu punya perbedaan masing-masing ya. Dan juga standar dari orang tua, dan juga standar baik itu pengarahan dari orang tua masing-masing ya, sesuai daripada ilmu yang mereka kuasai gitu. Ini gimana kalau misalkan anak itu sendiri di lingkungan pertemanan, baik itu di sekolah maupun lingkungan lainnya gitu ya, sudah ada tanda-tanda dalam artian pemisahan-pemisahan, pengelompokan seperti itu. Baik yang
ya ini begini, yang ini begini anaknya, ini begini, menyikapi anak yang bertanya, "Mah, kenapa sih setiap orang itu dibeda-bedakan?" gitu. Kan kan teman kan, kalau mama bilang kan nggak boleh pilih-pilih teman begitu. Karena Allah menyukai semua muslim itu bersaudara seperti itu. Itu menyikapinya gimana, Umi? Apakah maksudnya menyikapi kita sebagai orang tua anak tersebut, dan juga orang tua anak-anak itu gimana begitu untuk memperbaiki pola pikir anak-anak yang mungkin pengelompokan teman-teman seperti itu. Itu aja, Umi. Tafadhol, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke tadi bahwa apa yang diambil sebagai visi ya, setiap keluarga itu berbeda-beda. Bahkan gini, tujuan utama keluarga kadang-kadang sama, yaitu mencapai ridha Allah. Tapi secara teknis berbeda. Ada yang anaknya diarahkan untuk menjadi ulama, ada yang anaknya diarahkan untuk menjadi dokter, tapi dokter yang solih misalnya. Ada yang anaknya diajarkan untuk menjadi entrepreneur, sebagaimana nanti dia bisa melanjutkan seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain misalnya. Semuanya benar selama mereka tegak di atas visi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya anak-anak kita tadi sudah bisa melihat ada teman yang A, teman yang B, ya karakternya berbeda-beda, kenapa sih kita harus pilih-pilih teman? Nah, ini yang harus kita jelaskan secara hati-hati kepada anak. Pilih-pilih teman itu maksudnya apa? Karena di sisi lain kita bilang, kita tuh nggak boleh pilih-pilih teman, kita tuh harus berteman sama semua. Di sisi lain, hati-hati jangan teman sama yang orang kayak ini, kan? Nanti anaknya menjadi bingung, yang benar itu yang mana? Maksudnya, kita harus membedakan di sini untuk berteman sama semua itu dalam hal kita memberikan kasih sayang kita, memberikan sifat adil kita, hormat kita, ya, adab kita itu ke semuanya. Kepada semuanya kita harus beradab, bahkan kepada mereka yang kafir sekalipun. Jadi kalau dia punya teman yang bukan muslim, itu pun harus diperlakukan adil. Ya, tidak boleh dizolimi. Itu yang namanya tidak pilih-pilih teman. Ketika dia punya makanan, dia ingin berbagi-bagi ke semuanya. Itu namanya tidak pilih-pilih teman. Ketika main biasa aja ya, yang tidak masuk pada ranah-ranah yang sensitif, yang bersinggungan dengan akidah misalnya, main aja sama semuanya gitu. Tapi ketika misalnya di sekolah ada dia muslim, atau di tetangga ada dia muslim, tapi dia tuh omongannya kasar misalnya, tangannya kasar, diarahinnya susah, dikasih tahunya susah, apakah tidak boleh kita berteman sama mereka gitu, kita batasin. Jadi tadi kembali berteman dalam hal yang tadi itu boleh, tapi ketika dia menjadi teman main dalam jangka waktu yang durasi yang lama, yang itu nanti dia akan mendengarkan banyak ucapan-ucapan yang nggak baik, yang itu bisa masuk dan terekam di dalam pemikiran dia. Nah, ini kita anggap sebagai sesuatu yang membahayakan bagi anak-anak kita yang dia sedang dalam usia seperti sponge, menyerap semuanya. Ya, bagus kalau anak-anak itu kritis. Tadi ada temanku pas main dia bilang gini, ya itu bagus gitu. Karena artinya apa, dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Meskipun kadang-kadang ada yang dianggap benar padahal masih salah, atau ada yang dianggap salah padahal itu benar gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi bagus kalau anak-anak itu masih mau bercerita dengan kita. Nah, yang kita maksudkan pilih-pilih teman itu adalah memilih teman main, sahabat gitu ya. Dan anak-anak kan ada teman mainnya yang lama, setiap hari ketemu ya, pokoknya pagi ketemu, sore ketemu gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau anak kita agak gampang terwarnai, ya ini berbahaya. Kecuali anak kita sudah kuat, ya nggak masalah. Tapi kalau dalam usia-usia tertentu, biasanya anak-anak itu masih gampang terwarnai. Jadi, bolehlah dibatasi untuk sementara sampai anak kita itu kuat. Karena terus terang anak-anak itu memang potensinya untuk terwarnai itu masih sangat besar. Ya, itu yang tadi kita sebutkan di awal, orang tua itu pemegang kanvas dan pemegang kuas, dan anak itu adalah kanvas. Nah, termasuk ketika dia keluar, dalam kondisi kanvasnya itu belum terwarnai secara penuh, ya itu bisa saja diwarnai oleh pihak-pihak dari luar. Nah, warnanya bisa negatif, bisa positif. Makanya tetap juga harus hati-hati berkawan. Kalau kita khawatir dia bisa memengaruhi anak kita dengan pengaruh yang negatif, ya boleh dibatasi untuk sementara waktu sampai anak kita itu kuat.
Ya nggak usah nyalahin anak orang gitu ya. Pokoknya siapin aja anak kita, kuatin anak kita. Nggak usah anak orang yang kemudian dibilangin kayak gini. Nanti malah yang berantem ibunya. Ibunya berantem ribet, panjang ceritanya. Ya semoga Allah menjaga anak kita, menjadikan mereka solih. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik. Syukron, jazakillah khair Ukti Ririn dan juga Ukti Ratih yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga pertanyaannya bisa terjawab sesuai apa yang diharapkan. Baik, untuk alhamdulillah sesi tanya jawab sudah selesai. Izin memberikan sedikit ya umumnya. Peran orang tua sangatlah penting, terutama bagi perkembangan anak-anaknya. Peran orang tua untuk menjaga fitrah anak yang harus dididik, diarahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat dalam Islam untuk berhijrah menjadi lebih baik. Ingat, tujuan kita dihidupkan di dunia, diciptakan di dunia ini hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, jazakillah khair Ummu Asad atas materi yang sudah disampaikan. Semoga memberikan kita ilmu yang baru. Alhamdulillah wa syukurillah, kajian Akhwat Bergerak Indonesia pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini telah selesai. Semoga acara ini dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa bisa bermanfaat dan semoga acara ini selalu diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk jamaah mengaktifkan kamera Zoom-nya dan juga memberikan senyuman termanisnya. Oke, saya hitung dimulai dari 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah sesi foto bersama sudah selesai. Dan juga kami ingin menginformasikan bahwa jamaah yang bergabung di sini bisa mengikuti Inspiratalk secara online melalui akun Instagram live di @hadijati_foundation Indonesia untuk malam nanti di jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, bersama narasumber kita yaitu Michelle Ott, yaitu beliau seorang mualaf dari negara Austria. Kami harap jamaah bisa menyaksikan sekaligus men-share informasi ini dan juga mengajak teman-temannya untuk bergabung. Dan untuk Inspiratalk spesial Muharram pada hari Sabtu depan, tanggal 27, insya Allah pematerinya adalah Venita Ari. Baik, kami juga mengucapkan syukron kasiron kepada Ummu Asad dan juga jazakumullah khair kepada akhwati fillah sekalian yang sudah hadir. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kajian-kajian berikutnya. Baik, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan dari kami. Acara kami tutup dengan baca istighfar 3 kali, kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu. Masyaallah. Jazakallah Kami khair. semua, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.